હેલો ફ્રેન્ડ, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વેક્ટર એડિશન કમ્પ્લીટ કરેલું. આઈ થિંક એની થિયરી લીધેલી, બરાબર છે. ઓકે, આજે આપણે વેક્ટર એડિશન ઉપરના થોડા સમ લઈશું. તમને થોડું હું યાદ કરાવી દઉં. વેક્ટર એડિશનની અંદર સપોઝ અહીંયા એક વેક્ટર છે એ, આ વેક્ટર એ ના હેડ ઉપર એક વેક્ટર છે બી, and this the resultant vector are a plus b. Okay, the angle between a and b is the theta. Now make a triangle here, o p q s. Okay, આ ટ્રાયેંગલ ની અંદર આપણે tan sin થીટા અને cos થીટા બે ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન લીધેલા અને અહીંયા આ રીતે લખેલું b cos થીટા અને આ થઈ જશે sin થીટા b sin થીટા. અને પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણે એવું કરેલું કે એક ફોર્મ્યુલા આના ઉપરથી મેળવી હતી, પાયથાગોરસનો પ્રમેય યુઝ કરીને રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ a પ્લસ b cos થીટા હોલ સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા. અને આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરી અને એક આવું ફોર્મ્યુલા આપણે લઈ આવ્યા હતા, રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ अंडर रूट a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर प्लस 2ab cos थीटा. ओके, अच्छा, હવે this is the resultant vector and the resultant vector make an angle theta or phi, or a phi angle with vector a. Resultant vector make an angle phi with vector a. Now we want to find the angle phi. Okay, simple. Tan phi equal to tan phi in triangle OPQ. Okay, in triangle OPQ, tan phi is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. This side and this side. Okay, b sin theta and a plus b cos theta. This is the angle between resultant vector and one of the vector. Okay, phi, one of the vector a or b are in a. Okay, now remember these two formula, and using these two formula we calculate some problem. Okay, so let's start with some basic problem. The problem is two vector having equal magnitude of 5 units have an angle of 60 degree them. Find the resultant vector and its direction. Okay, solution આપણે જોઈએ આનું. Two vector having equal magnitude and the angle between them is 60 degree. So suppose I draw a figure. One vector is here, this is the a vector, and another vector b vector, and the angle between them is 60 degree, and the magnitude of this both vector a and b is same 5 unit. And now we want to find resultant vector and its direction, one of the vector or with a vector. બે વસ્તુ અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાની છે કે રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર
અને એક ડિરેક્શન. પેલા રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર ફાઇન્ડ કરીએ અને એના ઉપરથી એક કન્સેપ્ટ પણ આપણે મેળવી લઈએ. જો A and B બંનેના મેગ્નીટ્યુડ સેમ છે, એને આપણે લઈ લઈએ સ્મોલ a. A and B બેના મેગ્નીટ્યુડ સેમ છે એટલે હું સ્મોલ a કહી દઉં. એક કન્સેપ્ટ આપણે અહીંયા ડિરાઈવ કરીએ. તો રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ આપણે. A means small a, B નું મેગ્નીટ્યુડ પણ સ્મોલ a છે, પ્લસ 2aa cos theta. હું અત્યારે કન્સેપ્ટ ડિરાઈવ કરું છું એટલે હું અત્યારે કોઈ વેલ્યુ નહીં મૂકું. આ થીટા 60 છે, a and b ની યુનિટ છે એ 5 છે, એ આપણે અત્યારે મૂકશું નહીં. ઓકે, ચાલો. a square plus a square 2a square, here 2a square cos theta. ચાલો, 2a square આ બે સ્ટેપ જે છે એમાંથી 2a square કોમન લઈ લો. 1 plus cos theta, 2a square common, 1 plus cos theta. Okay, 1 plus cos theta મેથેમેટિક્સ ની અંદર એક ફોર્મ્યુલા છે. 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. એક ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખવી પડશે. મેથેમેટિક્સ વાળાને આવ્યું પણ હશે. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. અહીંયા જે theta હોય ને એનો હાફ થઈ જાય. અહીંયા જો 2 theta હોત તો અહીંયા theta થાત, અહીંયા theta છે તો અહીંયા theta by 2 થાય. અને બીજું પણ એક ફોર્મ્યુલા છે, 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. આનો યુઝ આપણે જ્યારે સબટ્રેક્શન ભણશું ત્યારે કરશું, પણ અત્યારે આપણે યાદ રાખશું 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દઈએ. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 2 into 2, 2 into 2 4, 4a square cos square theta by 2. ચાલો આનું રૂટ કરીએ આપણે. રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર R is equal to 4 નું રૂટ 2, a square નું a, cos square theta by 2 નું cos theta by 2. તો આ એક ફોર્મ્યુલા કન્સેપ્ટ આવી ગયો. આ એક તમે યાદ રાખજો. ક્યારે યુઝ કરવાનો? કે જ્યારે બંનેના મેગ્નીટ્યુડ સેમ હોય ત્યારે. બેના મેગ્નીટ્યુડ સેમ હોય ત્યારે તમે આ ફોર્મ્યુલા સીધી યુઝ કરી શકો. જો કેવી રીતે, અહીંયા 2 a ની વેલ્યુ કેટલી છે 5 અને cos theta જે છે એ 60 છે, તો 60 ડિવાઇડ બાય 2. ઓકે, 2 5 જા 10, cos 60 ડિવાઇડ બાય 2 એટલે 30 અને cos 30 ની વેલ્યુ થશે root 3 by 2. Therefore 5 root 3 is the resultant vector. Okay, તો આ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની એટલે તમને આ 2 થી 3 સ્ટેપમાં તમે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો. અચ્છા, એક હોમવર્કમાં તમને એ પણ કામ આપું કે 5 છે અહીંયા મૂકો, 5 5 plus 2 5 5 cos અહીંયા થીટા કેટલો લેવાનો 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો આના ઉપરથી પણ તમે એક સિમ્પ્લિફાય કરશો તો આ જ આન્સર આવશે તમારે. પણ આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું 2a cos theta by 2. તો ક્યારે યુઝ કરવાની? કે જ્યારે બંને વેક્ટરના મેગ્નીટ્યુડ સેમ હોય તો તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો. અચ્છા, અને હવે શું કીધું છે? એન્ડ ઇટ્સ ડિરેક્શન. અને ડિરેક્શન આપણે ફાઇન્ડ કરી, એથી નોટ કરી લો, પછી આપણે ડિરેક્શન ફાઇન્ડ કરીએ.
ઓકે ચલો tan phi ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરશું tan phi is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. ओके चलो b ની વેલ્યુ 5, theta 60, a ની વેલ્યુ પણ 5 plus b again 5 cos 60. ओके चलो 5 मल्टीप्लाई sin 60 ની વેલ્યુ છે √3/2 upon 5 plus 5 1/2 cos 60 ની વેલ્યુ 1/2. ઓકે ચાલો અહીંયા આપણે એલસીએમ લઈએ તો 5 2 10 10 plus 5 upon 2 અને અહીંયા 2 આરે કેન્સલ થઈ જશે તો ફાઇનલ આન્સર તમે જુઓ તો અહીંયા 5√3 upon અહીંયા આવશે એટલે 10 plus 5 એટલે 15 તો અહીંયા થઈ જશે 3 અને અહીંયા થઈ જશે આન્સર અહીંયા તમે આ અહીંયા ઉડાડી દેશો એટલે આ 3 અને આને અહીંયા ઉડાડી દેશો એટલે √3 તો આવશે 1/√3 tan phi is equal to 1/√3 1/√3 એટલે 30 ડિગ્રી આવશે તો phi ની વેલ્યુ 30 ડિગ્રી થઈ બરાબર tan phi is equal to 1/√3 તો phi ની વેલ્યુ કેટલી આવી જશે 30 ડિગ્રી ઓકે તો આ એંગલ થઈ ગયો અને આ એનું મેગ્નીટ્યુડ થયું કે ઝડપથી આ પણ નોટ કરી લ્યો પછી નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ લઈએ આપણે નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ આપણે જોઈએ a vector a and b makes an angle 20 degree and 110 degree respectively with the x-axis. The magnitude of this vector are 5 and 12 meter respectively. Find the resultant vector. Okay. First આપણે આની એક ફિગર ડ્રો કરીએ a vector a and b make an angle 20 degree and 110 degree with x-axis. Suppose I draw a coordinate x-axis, this is the y-axis. A makes an angle 20 degree with x-axis. एक वेक्टर આપણે લઈએ અહીંયા a આનો x axis સાથેનો એંગલ જે છે એ 20 ડિગ્રી and b makes an angle 110 degree respectively with x axis. Okay. વેક્ટર b છે એ x axis સાથે 110 ડિગ્રી નો એંગલ બનાવે છે તો આ આટલો એંગલ છે તમને ખ્યાલ હોય કે આ 90 થશે અને 90 થી અહીંયા થોડું વધારે આપણે બતાવશું this is the vector b and make an angle 110 with x-axis. Okay, and the magnitude of this both vector are 5 meter 5 meter and here is 12 meter. Okay, now find the resultant vector. Okay, resultant vector માટેનું ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે mod r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, a square magnitude of a is 5 meter plus magnitude of b is 12 meter plus 2 a5 b12 and cos theta. Okay. And theta is the angle between
vector A and B, where the theta is the angle between vector A and B. Okay, A and B, angle between A and B is became 19 degree. This is the 1110 and this is the 20. Now 1110, 110, sorry, minus 20 is equal to 90 degree. The angle between A and B became 90 degree. Here I take 90 degree. Okay. Now 5 square 25, 12 square 144, and cos 90 degree, that is 0. 0 multiply anything became 0. 144 plus 25, that is 169, and answer, resultant vector answer is 13 meter. Okay, તો આ પ્રોબ્લેમ ની અંદર એક વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આ એંગલ છે એ તમને જે આપ્યા છે અહીંયા 20 ડિગ્રી અને 110 ડિગ્રી આપ્યા છે, તો આપણે એ નથી લીધા. આપણે એંગલ કયો લેવાનો છે? એંગલ બિટવીન A and B. તો આ ધ્યાન રાખશું ખાસ. અહીંયા આ પ્રોબ્લેમ ની અંદર આ મહત્વની વસ્તુ છે, ઝડપથી નોટ કરી લો. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ લઈએ આપણે. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ લઈએ આપણે. પ્રૂવ ધેટ AC plus BD is equal to 2BC from the figure. અહીંયા આપણે જે વેક્ટર એડિશન નો ટ્રાયેંગલ રૂલ છે એનો યુઝ કરીએ. તમે જો બે ટ્રાયેંગલ છે, એક આ ABC અને બીજો આ BCD. આ બે ટ્રાયેંગલ છે, ABC આ એક ટ્રાયેંગલ છે અને બીજો ટ્રાયેંગલ છે BCD. બરાબર, તો આ બંને ટ્રાયેંગલ ની અંદર આપણે વેક્ટર રૂલ છે એ એપ્લાય કરીએ. તો ફર્સ્ટ હું આ લઉં ABC ની અંદર ફ્રોમ ટ્રાયેંગલ ABC. ચલો, this is the vector AB, and this is the vector BC vector is the poor tail of the vector BC is on the head of the vector AB, and A plus BC, and this is the resultant vector for AB plus BC. This is the AB, the BC, this is the resultant vector AC. Okay, equation number 1. Now from triangle BCD, here this is the vector BC plus CD, BC I નું head પર next vector નું tail, અને next vector ના head અને આના tail ને જે જોડે છે વેક્ટર એને આપણે રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર કહીશું, અને રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર થઈ જશે અહીંયા BD. ઓકે, ચાલો AC plus BD કરવું છે તો આ બેનો આપણે સમ લઈ લઈએ. ધ રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર 2, ઇક્વેશન નંબર 2, AC plus BD. AC plus BD is equal to, chalo, AC means AB plus BC, AB plus BC, and BD means BC plus CD, BC plus CD. Okay, अच्छा, અહીંયા તમે જુઓ આ AB વેક્ટર જે છે અને CD વેક્ટર છે, બંને સેમ છે મેગ્નિટ્યુડમાં અને ડિરેક્શન અપોઝિટ છે. From figure we can write AB is equal to minus CD. AB વેક્ટર જે છે એ બેના મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે પણ ડિરેક્શન અપોઝિટ છે. ડિરેક્શન અપોઝિટ છે એટલે 180 ડિગ્રી, તો એક પ્લસ હોય તો બીજો માઇનસ હોય. ઓકે, ચાલો તો આ વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકીએ. તો AC
પ્લસ બીડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એબી ની જગ્યાએ મૂકશું માઇનસ સીડી પ્લસ બીસી પ્લસ બીસી 2bc પ્લસ સીડી માઇનસ સીડી કેન્સલ 2bc is equal to AC plus BD, hence proof. તો આ રીતે તમે પ્રૂવ કરી શકો. અચ્છા, અહીંયા એક સરસ કન્સેપ્ટ શું આવ્યો? કન્સેપ્ટ આવ્યો કે જો એક વેક્ટર આમ હોય, આ એ વેક્ટર છે અને એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ એક વેક્ટર લ્યો તો આ વેક્ટર થઈ જશે માઇનસ એ. બરાબર? બે વેક્ટરના મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે પણ ડિરેક્શન ઓપોઝિટ હોય તો તમે એને એકને પ્લસ અને બીજાને માઇનસ કહો. સપોઝ હું આને માઇનસ એ હોતા તો આ પ્લસ એ થઈ જાય. ઓકે, પણ બંનેની સાઇન છે એ ઓપોઝિટ હોવી જોઈએ. ઓકે, તો નોટ કરી લો. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ લઈએ આપણે. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ લઈએ. Two forces each numerically equal to the tendons are acting in the figure. Here is one force F1 and the another force F2. Find the resultant of these two vector. અચ્છા, અહીંયા તમે જુઓ તો બંનેના મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે. F1 is equal to F2. I think I take F1 F2 is equal to F and the magnitude of this two vector is 10 9. Okay. ચલો, મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે તો આપણે ફોર્મ્યુલા કયો યુઝ કરશું? R resultant vector. R is a resultant vector. Force F પણ લઈ શકો તમે is equal to 2a cos theta by 2. યાદ કરો, આ પણ લઈ શકો તમે. resultant vector R is equal to f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos theta. આ પણ લઈ શકો. હવે આ પ્રોબ્લેમમાં આમાં છે શું નવું? તો આમાં એક વસ્તુ ધ્યાને રાખવાની છે કે અહીંયા થીટા ઇઝ ધ એંગલ બિટવીન f1 and f2. તો અહીંયા એંગલ કેટલો થશે? f1 અને f2 વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થાય? 60 ડિગ્રી? ના, 60 નથી, કારણ કે જો અહીંયા તમે એકનું ટેલ છે ને એકનું હેડ છે. તો આપણે વાત થઈ હતી એકનું ટેલ ને એકનું હેડ હોય ત્યારે શું કરવાનું છે? જો હેડ વાળો જે વેક્ટર છે એને આપણે અહીંયાથી થોડો લંબાવી દઈશું. બરાબર? એટલે આ F2 છે તો એંગલ તમારો મિત્રો આ થશે. અને આ કેટલો થાય? આખો છે એ 180 છે, તેમાંથી 60 તમે માઇનસ કરો તો આ એંગલ થઈ જશે 120. તો તમારે અહીંયા કેટલો એંગલ લેવો પડશે? 120. cos 120 ની વેલ્યુ છે -1/2. ઓકે, ચાલો અહીંયા આપણે જ વસ્તુ કિંમત મૂકીએ. વેલ્યુ મૂકી દો તો તમને આન્સર સીધો મળી જશે. ચાલો, 2 a ની જગ્યાએ હું અહીંયા f લખી નાખું, ફોર્સ માટે છે તો. બરાબર? તો f ની વેલ્યુ છે 10 મલ્ટીપ્લાય 10 cos 120 divided by 2. ચાલો, 10 to the 20 multiply cos 60. cos 60 ની વેલ્યુ છે 1/2 and the answer is 10 Newton, dyne. Resultant force 10 dyne આવ્યો. અચ્છા, અહીંયા એક બીજો કન્સેપ્ટ પણ તમે યાદ રાખી શકો કે જો આ બંનેના મેગ્નિટ્યુડ 10 10 છે, રિઝલ્ટન્ટ એ 10 જ આવ્યો. પણ એવું ક્યારે થશે કે જો બંને વચ્ચેનો એંગલ 120 ડિગ્રી હોય તો. 120 ડિગ્રી હશે તો રિઝલ્ટન્ટ પણ એનો જ રહેશે કે તમે ક્યારેક એમસીક્યુ હોય તો બહુ સ્પીડમાં આ કામ કરી શકો. એક ફોર્સ સપોઝ 15 ન્યૂટન છે, બીજો 15 ન્યૂટન છે અને આ બંને 15 ન્યૂટન વચ્ચેનો એંગલ પણ 120 ડિગ્રી છે. એંગલ 120 ડિગ્રી તો રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર કેટલો થઈ જશે? 15 ન્યૂટન. રાઈટ? તો જો બેના મેગ્નિટ્યુડ સેમ હોય, બંને વચ્ચેનો એંગલ 120 ડિગ્રી હોય તો તમારો રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર પણ સેમ આવશે, કોઈ ફેર પડશે નહીં. તો આ તમે યાદ રાખી શકો. ઓકે, તો નોટ કરી લો. ઓકે,
વેક્ટરના થોડા પ્રોબ્લેમ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું. એક ટ્રિગોનોમેટ્રીનું આખું જે એક ટેબલ છે જેમાં સાઇન કોસ ટેન ની બધી વેલ્યુઝ છે, 330 ડિગ્રી હોય, 45 ડિગ્રી હોય, આ બધી જે ડિગ્રીની વેલ્યુ છે એ ખાસ તમે યાદ રાખજો, કારણ કે એનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો આવશે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વધુ પ્રોબ્લેમ આના ઉપરના અને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી જે છે વેક્ટર કમ્પોનન્ટ, એની આપણે ડિસ્કશન કરશું. થેન્ક યુ, ટેક કેર.